Good evening, everyone, and welcome to tonight's live stream. We are here on Tuesday night again to read through Genesis as we do every week. We go through chapter by chapter and verse by verse, reading the Hebrew, and it's been over a month now, and we've come to Genesis 35. We are rapidly approaching the account of Joseph, which sort of wraps up the entire book of Genesis this evening. We won't actually get to it tonight. Tonight's reading might actually be kind of short, namely because I don't want to sort of read through chapter 7 and then, or chapter 37, and then sort of, sort of finish something and then start up in chapter like 38 or 39 when we've already read a chapter into the Joseph narrative. Now, I understand chapter 38 is sort of oddly placed because it talks about Tamar and Judah and its position here. That's what's going on here. I thought that tonight we would just read up until we get to chapter 37. So tonight's going to be kind of short, and then we'll take some Q&A after. So tonight might be shorter than most, depending on the questions after, if there are any. So without further ado, here we go. We're going to start with chapter 35 tonight. It is going to be on the part that God blesses and renames Jacob for 35. Then if we scroll down to 36, we get the descendants of Esau, so another genealogy. And then we get to 37 where we'll stop. So it's only about 2 chapters tonight, which shouldn't really take too long. So hopefully as more people come in, we'll have questions. If not, then, oh well, we'll stop at 37. So without further ado, we'll go ahead and start on chapter 35 here of Genesis. So if you have your Bible, you can always look at the screen, or if you have your own Bible, or if you know the Hebrew yourselves and are just practicing, or if you just want to see how I practice. Again, I use the Sephardic Hebrew, and we'll go from there. If yours is reconstructed Hebrew pronunciation, that's fantastic. Again, mine's Sephardic. I don't really care if you use some other dialect, Ashkenazi or Yemeni, whatever. So anyway, I just thought I'd mention that. So here we go, chapter 35. Vayomer Elohim el Yaakov, kum ella el ale beit el v'shev sham, vayaseh sham mizbeach lael chanir'e elecha בvarchaka mipnei asav achika. Vayomer Yaakov el beito, ve'el kal asher imo, chasiru el Elohe ha-nekhar asher betokchem, v'chitaharu v'chalifu simlotekem. V'nakuma v'na'ale veit el, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרפי ויהי עמדי בדרך אשר חלקתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהיך נכר אשר בידם ואת חנזמים אשר באזניהם ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ויסעו ויצח אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא ירדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען חיבית אל הוא, וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלוהים בברכו מפני אחיו. ותמף דבורה מנקף רבקה ותקרבר מצחת לבית אל צחת האלון ויקרא שמו אל אלון בכות.
וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברק אותו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרא אור וגוי, וככל גויים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסק עליך נסק, ויצוק עליך שמן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו, שם אלוהים בית אל. וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל בת קש בלידתה. ויהי בהקושתה בלידתה, ותאמר לה, חם ילדך אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואבי קרא לו בנימין. ותמת רחל ותקרבר בדרך אפרתה, כי בית לחם. ויצב יעקב מצבה אל קבורתה, כי מצבת קבורת רחל עד היום. ויסע ישראל וידע חלו מחלאה למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ חכי, וילק ראובן, וישכב את בלכה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב 12. בני לאה בקור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין. ובני בלכה שפחת רחל דן ונפתלי. ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית ארבעי, חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק 180 שנה. ויגבע יצחק וימות, ויאסף אל עמון זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת עליון חכיתי, ואת אחליבמה בת ענה בת צביון חכבי, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נביוth. ותלד עדה לעשיו את אלפז, ובסמת ילדה את רואל. ואחליבמה ילדה את יאוש, ואת ילם, ואת קורח. אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנחו, ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילק אל ארץ מפני יעקב אחיו.
כי חיי רכושם רב משבט יחדיו ולא יקלה ארץ מגוריכם לשף אותה מפני מקניכם. וישב עשיו בחר שעיר, עשיו הוא אדום. ואלה תולדות עשיו אבי אדום בחר שעיר. אלה שמות בני עשיו אלפז בן עדה אשף עשיו רואל בן בסמת אשף עשיו. ויהי בני אלפז תימן עומר צפו וגדם וכנז. ותמנע חייתה פי לגש לאלפז בן עשיו ותלד לאלפז את עמלק. אלה בני עדה אשף עשיו. ואלה בני רואל נחת וזרח שמה ומזה. אלה חיו בני בסמת אשף עשיו. ואלה חיו בני אחליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשיו ותלד לעשיו את יאוש ואת ילם ואת קורח. אלה אלפי בני עשיו בני אלפז בקור עשיו אלוף תימן אלוף עומר אלוף צפו אלוף כנז אלוף קורח אלוף גתם אלוף עמלק. אלה אלפי אלפז בארץ אדום. אלה בני עדה. ואלה בני רואל בן עשיו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה. אלה אלפי רואל בארץ אדום. אלה בני בסמת אשת עשיו. ואלה בני אחליבמה אשת עשיו אלוף יאוש אלוף ילם אלוף קורח. אלה אלפי אחליבמה בת ענה אשת עשיו. אלה בני עשיו ואלה אלפיכם הוא אדום. אלה בני שעיר חחורי יושבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה ודשון ועצר ודשן. אלה אלפי חחורי בני שעיר בארץ אדום. ויהיו בני לוטן חורי וחמם ואחוז לוטן תמנע. ואלה בני שובל אלבן ומנחח ואבל שופו ועונם. ואלה בני צבעון ואיה ואנחנו עונה אשר מצא את חייהם במדבר בראותו את החמורים לצבעון אביו. ואלה בני ענה דשון ואחליבמה בת ענה. ואלה בני דשן חנדן ואשבן ויתרן וקרן. אלה בני עצר בילחן וזעבן ועקד. אלה בני דשן חוץ וארן. אלה אלפי חחורי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה. אלוף דשן אלוף עצר אלוף דשן אלוף אלפי חחורי לאלופיכם בארץ שעיר. ואלה חמלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דין חווה. וימף בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה. וימף יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ חתמני. וימף חושם וימלוך תחתיו חדד
בן בדד חמקרה את מדיין בשדה מואב, ושם ערו אביו. וימת חדד וימלוק תחתיו סמלה ממסרקה. וימת סמלה וימלוק תחתיו שאול מרחובות חנער. וימת אשול וימלוק תחתיו בעל חנן בן אכבור. וימת בעל חנן בן אכבור וימלוק תחתיו חדר, ושם עירו ההוא ושם אשתו מחטבל בת מטרד בת מזכב. ואלה שמות אלפי אליו למשפחותם, למקומותם בשמותם: אלוף תמנה, אלוף עלווה, אלוף יתף, אלוף אחליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם. אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם hu esav avi edom. Okay, those were the first, that was chapter 35 and 36 tonight. Again, we're going to keep it short tonight because, namely because the Joseph saga begins in the next chapter, and I don't want to go, I don't want to start a new chapter, or at least start the last section of Genesis, only to pause after maybe 38 or 39, when next week we can just dive into it more fully. I understand Genesis 38. I know I'm gonna probably hear this, but Genesis 38 is not part of the Joseph saga. Instead, it sort of breaks away from the narrative after the first chapter, and we go into the account of Judah and not Judah. I'm having a brain fart. It's not Judah. Yeah, it is Judah. Okay, I wasn't sure. I had to look ahead. I'm sorry, guys. Judah and Tamar. And called prostitution, maybe, perhaps. And how Tamar was wronged and out of marrying two guys who didn't want to continue the family line. So we'll do that next week. Just throwing that out there, though, that there will be a break in the Joseph saga thanks to Joseph and Tamar. If you did know that anyway, it's no shock to you. So anyway, if you guys like this video, please hit the like button and the subscribe button so we can turn out more content. Again, before I go, we are going to come out with a video, or I'm coming out with a video, a reaction video, later in the week in a couple of days. So be looking for that in the future, later this week. So until then, I will see you guys next week.